गोटे झील सहित अयोध्या जहाँ घटला आपण मैंने शुणिले आखिर लुह आसीज। प्रकृत सत घटना माँ जनक कांदी कांदी कहते। तेबे भिडियोटी को देखिया पूर्व आपण जदि प्रभु श्री राम भक्त प्रथमे लाइक करी कमेंट जय श्रीराम लिखि दियंतु। तेबे घटनाटी हेउची 3 दिन तलर कथा। जेबे 6 तारिख होइथला फेब्रुआरी 6 तारिख रे बाहरी थिले झील जनक अयोध्या को निज माँ को भल करने आ माँ जनक बेड्रे पड़ कांदु थांती। माँ झील एवं आउ गोटे छोट पुओ माने झीर छोट भाई बयस 6 वर्ष आ सेपटे झील गला अयोध्या को। अयोध्या प्रभु श्री राम को चमत्कार शुणी झील मन में आशा थिला जे मो परिवार को भगवान बंचेबे एवं मो परिवार मो माँ को मध्य भगवान भल करदेवे। अयोध्या को बाहरी गले झील जनक निज जॉब रु छुट्टी नहीं बाहरी गले। बाहरी थिले रायपुर अयोध्या को जिते बाहर ट्रेन रे गले एवं अयोध्या पहुँची गले। सेठी तांकर किछि असुविधा ही नहीं, रहिबा खाइबा व्यवस्था मध्य आगुरु करथिले एवं सेठी रहिले। किंतु मंदिर जीवा पूर्व जो चमत्कारटी घटला आपण माने शुणिले आश्चर्य हेबे। प्रकृति में आपण आखिरु मध्य लुह झरीजिवो। जेतेबेले मंदिर भितर को जाइचंती से समय भगवान को दर्शन मध्य करिचंती आउ सेठी देखिचंती भगवान को अवतार सत जेमिति भगवान तांको आगे ठिया होइचंती एवं आशीर्वाद करुचंती एवं हस हस मुहरे कहउचंती तू व्यस्त हेना, तू घर को पहुँचला परे तो माँ को देखिबू आ तो माँ मध्य भल हो जाइथिबो एवं मु तते कहूची तू ए दुनिया जेते दिन बंचिचु अन्य मानकु साहाय्य करिचु मु देखिची आउ निस्वार्थ भावे तू साहाय्य करिथिबारु आज तोर एवं तो परिवार कौनसी असुविधा हेबो नाही। एमिति किछि सत जेमिति प्रभु श्री राम तांको कहउचंती किंतु सेतबळे तांको गोड़ हाथ थरु थाए एवं प्रकृत रे एमिति देखि से कौन करिवे किछि जानि बनथांती आउ कौन करिवे। एई समय रे आखपाख लोकन को देखुथांती समस्त पूजा करथांती सेपंदे मध्य नना पूजा करथांती एवं तांको भोग देला परे तापर सांगे सांगे सेठी आउ गुटी चमत्कार हैला। सांगे सांगे सेठी जणे मांकड़ आसिक डेइला तांको आगरे पुणी सबु लोक देखि आश्चर्य हेउथांती किंतु सेई समय तड़ी देले अन्य लोक मांकड़ को आउ फल मांकड़ जनक पळेले। प्रभु श्री राम को पाखकू हनुमान आसते सत जेपरी लगुला झील को आ झील एते भाव विहलित हो गला जे आखिरु धार धार लुह बाहर थाए आ झीलटी कांदी कांदी कहुए हे भगवान मोर किछि दरकार नहीं, मो माँ को भल कर दे, मो माँ को भल कर दे, मो माँ चली पारुनी, मो माँ अधा पारालिसिस हो गलानी आ डाक्तर मध्य कहते ये बेड रू उठी पारिबे नहीं, तांको मन तांको कष्ट जो दिन भल हेबो मु खुशी रही भगवान एमिति भगवान को डाकुतांती आ भगवान सत जेमिति तथास्तु कहउथांती। आ प्रकृत रे झील जनक मंदिर बाहर बसिले एवं कांदी कांदी बहुत नेहुरा होथांती प्रभु भगवान एबे ही मो माँ छड़ा कहीं ना आ मो माँ मो सान भाई आमे गोटे परिवार कौन करूँ मु जी रोजगार करे आमे खांति चलू किंतु मो माँ देह जेबेठू खराब है मु केबे भी खुशी रही पारुनी। मो माँ रो मध्य इच्छा अच्छे जे अयोध्या आसियापाई आ मु जाई पारुनी एमिति कथा शुणिचंती आ सत जेमिति प्रभु भगवान कहउचंती से समय व्यस्त है ना झील तू जेमिति एसबू काम करुच तो माँ पाई आ मन रख तो माँ तो पाखक निश्चिंत आसब। श्रीराम कहउचंती जे व्यस्त है ना झील मु तो सहित अच्छी किछि असुविधा हेबनी आउ ए कली जुगरे प्रभु श्री राम आसचंती समस्त दुख बुझे सत्य जुग हो कौन झगड़ा हेब ना कली हेब ना एवं भलरे भलरे समस्ते बंचिबे एवं अन्य को साहाय्य करेंगे। प्रकृत में ठीक समय झील जन को जड़े बुढ़ी माँ आसी पचारती झील तमें कौटू आसच झील जन कहती माँ मु रायपुर आसी मो निज माँ पाई आसी मो माँ को भल करदे प्रभु श्रीराम आ मुझे आसी से बुढ़ी जनक माने जे कहते से समय कहते गोटे काम कर मो पाई समय कहले हाँ माँ कह मुझे सीढ़ी ऊपर चली पार ना मत टे नहीं पार
ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ମା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ହାତ ଧରି ଧରି ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଝିଅ ଏବଂ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଆଜି ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି, ନହେଲେ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଦିନଯାକ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୟାବାନ ଏବଂ ତୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଜଣେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଆ ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଆର କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନି। ଏମିତି ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ହସିଛନ୍ତି। ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଏନା, ତୁ ଯା, ତୋ ଘରକୁ ଯା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ଝିଅ ଜଣକୁ। ଝିଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଜଣକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସାରି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଟିଲା ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ରାତିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅଟୋବାଲା କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବି, ଏମିତି କିଛି କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ମୋତେ ତୁମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଟୋବାଲା ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ଟ୍ରେନରେ ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜଣକ ଯେହେତୁ ଜିଦ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅଟୋବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଟୋବାଲା ଆଗରେ ଯେମିତି ସତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅ ଜଣକ କହିଲା, ଚାଲ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଅଟୋବାଲା ଦେଖି ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଝିଅ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଅଟୋବାଲାର ଅଟୋ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଟୋରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲେ, ଅଟୋ ଆଗରେ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଜଣକ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅସୁବିଧାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ବସିଛି। ମା ବୋଲି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମା, ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଚାଲିପାରିଲେ ଝିଅ ଯିବି। ସେହି ସମୟରେ କହୁଛି, ନା, ତୋର କିଛି ହେବନି, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ମା, ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଏମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ତ ଭଲ ହେଇନି, କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପରେ, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଜଣକ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଜଣକ ମା ଟିକେ ଚାଲିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ହାତ ଧରିକି ଚଲେଇଲେ ମାଆକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ଚଲେଇବା ଶିଖିଲା ପରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଜଣକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତମ ମା ପଡ଼ି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ମା ଚାଲୁଛି, ମୋ ମା ଚାଲୁଛି, ମୋ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋ ମା ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଛି ତ। ଏମିତି ଝିଅ ଜଣକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ପାଖକୁ ଗଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସବୁ ତମର ହିଁ ଚମତ୍କାର, ତମର ହିଁ ଚମତ୍କାର, ନହେଲେ ଆଜି ମୋ ମା ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ଇ କି ଲୀଳା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମା ଜଣକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଛି। ମା ଝିଅ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି।
ସେଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଝିଅ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖରେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2 ଦିନ ରହିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଲେ। ମା ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମା ଜଣକ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଉପରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ହାର ମାନିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମା ଜଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମା ଜଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ କେବେ ଭଲ ହେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଝିଅ ମା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଚମତ୍କାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।